زبردست اس کو پھر اب انجوائے کیا، اچھا ایکسپیرینس رہا، تھوڑا سا اسٹریسفل لائف، مشاعروں میں گیا کہ آپ مشاعروں میں بھی آ رہے ہیں، باقاعدہ آپ شرکت کر رہے ہیں، تو آپ کسی سے متاثر بھی ہیں کسی ادب سے؟ کیونکہ ظاہر ہے بہت بڑے بڑے نام ہیں، فراز ہیں، فیض ہیں، غالب ہیں، میر ہیں، تو آپ نے اپنا رنگ کوئی چنا یا ابھی ایسے ہی چل رہا ہے معاملہ؟ ابھی ابتدائی عشق ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. لیکن اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے جو میرا ہے نا، ان کو پڑھتا ہوں کافی، ان سے بہت متاثر ہوں. اور جو نئے آنے والے لوگ شعراء ہیں ان میں بھی مظفر احمد مظفر صاحب کو میں دیکھتا ہوں، ان کو استاد بھی مانا ہوا ہے. بالکل، مظفر احمد مظفر تو سب کے استاد ہیں جناب. کامران بھائی کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ کیونکہ آپ تو میرے پروگرام میں پہلے بھی آ چکے ہیں، ایک تجربہ آپ نے کیا تھا، کیسا رہا تھا؟ جی خلیج بھائی، وہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان کا پروگرام تھا اور اس کے اندر ہم لوگ نے زیادہ تر توجہ دی تھی کہ ہم نعت وغیرہ جو ہے پڑھتے رہیں. بہت اچھا ایکسپیرینس رہا تھا میرا، اور ماشاءاللہ سے یہ پروگرام بھی آپ کا جو ہے بہت زبردست جا رہا ہے. میں اصل میں چاہ رہا تھا اپنی گفتگو کا آغاز اس طرح کرنا ہے کہ میں آپ کو جو ہے خراج تحسین پیش کروں، آپ کو اور اسلام چینل اردو کو، جو آپ نے یہ ادب کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. مختلف پلیٹ فارم پہ آپ مشاعرے بھی کروا رہے ہیں، آپ جو ہے کہتے ہیں واٹس ایپ پلیٹ فارم کو بھی چلا رہے ہیں اور یہ پروگرام بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک ادب کی خدمت جو آپ کر رہے ہیں اس کا جو ہے ہم سب کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اور کافی عرصے سے جو ہے میرا جو ہے مجھے سخنوری کو سننے اور پڑھنے کا شوق رہا. جی مجھے بہت عرصے سے مجھے برطانیہ کے مشاعرے اٹینڈ کر رہا ہوں، اور بس لکھنا جو ہے آپ سمجھ لیں کہ بس اسی سال جو ہے میں نے شوق کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد میں نے اسی سال جو ہے کچھ لکھنا شروع کیا، اور بزم سخن کا پلیٹ فارم میں نے جوائن کیا، اور بڑی جو ہے حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور وہاں پہ ماشاءاللہ سے جو شاعر ہیں بہت اچھے کہنے والے ہیں، بہت مصروف لوگ ہیں، لیکن عاجزی ان میں اس قدر ہے کہ وہ نئے آنے والوں کے لیے وقت نکالتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں. کبھی بھی میں نے ان کی جو ہے شکن نہیں دیکھی ان کے چہرے پر، اور بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے. بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. عمر بھائی، آپ تو کافی عرصے سے، آپ پاکستان سے آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ آپ کا؟ میرا بیسیکلی تعلق ہے اٹک شہر سے. اٹک شہر سے. اچھا، آپ تو یعنی کہ اگر آپ آدھے پٹھان ہوں گے اور آدھے ادھر ہوں گے تو وہاں تو بڑے بڑے عظیم شاعر بھائی، احمد فراز ہیں، محسن نقوی صاحب، محسن کیا نام ہے، محسن صاحب بھی وہیں کے ہیں، قتیل شفائی وہیں کے ہیں. بڑے بڑے نام ہیں جناب، بہت بڑے بڑے نام ہیں. ہاں جی، آپ کی بات ٹھیک ہے. پہلے اٹک جو ہے وہ پہلے سرحد کا حصہ تھا، تو پھر جو ہے نا وہ پنجاب کے اندر شامل ہو گیا، جس کو گیٹ آف پنجاب کہتے ہیں. کیونکہ آپ پنجاب میں اگر انٹر ہونا چاہیں تو اٹک سے گزرے بغیر آپ نہیں انٹر ہو سکتے. جی. تو آپ کیا رہا آپ کا ادبی سفر جو شروع ہوا، تو آپ کس سے کیا متاثر ہے؟ اصل میں اس طرح ہے کہ شروع سے ہی بچپن سے جو ہے نا علامہ اقبال کے اشعار وغیرہ سنتے رہے، تو وہ بڑا جو ہے نا بندے کے لیے انسپائریشن. کیونکہ شروع چھوٹے ہوتے تھے ہمیں سمجھ بھی نہیں آتے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ سن کے پھر کتابوں کا شوق ہوا. تو پھر کتابوں کا ایسا شوق ہوا کہ بس کتاب ہونی چاہیے کسی بھی ٹاپک پہ ہو. یہ بہت اچھی بات ہے. کرتے کرتے پھر بہت زیادہ کتابیں پڑھی. تو یہ کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، جون بھائی کے الفاظ میں ظلم ہو گیا. تو یہ جو ہے نا میں نے 6 کلاس میں کچھ نظمیں لکھی، مطلب یوم آزادی 14 اگست کے اوپر. اس وقت مطلب میں خود 6 کلاس میں تھا، تو وہ اس طرح سے مطلب وہ پھر کچھ عرصہ چلا اور پھر رک گیا سلسلہ. یعنی کہ آپ بالکل پیدائشی شاعر ہیں، بالکل بچپن سے آپ لکھ رہے ہیں. کچھ لوگوں نے تو اپنے آپ کو روکے رکھا بہت عرصے تک، لیکن پھر وہ اندر کا شاعر باہر نکل کے آ گیا. پھر کچھ مصروفیت اور پڑھائی وغیرہ میں مصروف ہو گئے. پھر ابھی 3 سال پہلے فیس بک کے تھرو کچھ دوستوں کے ساتھ جو ہے نا شعر و شاعری کی محفلوں میں مطلب وہ انٹرسٹ پیدا ہوتا گیا، اور اس طرح سے پھر کچھ تک بندیاں کی تو وہ لوگوں نے کچھ زیادہ پسند کر لی. کسی نے فرمائشی کلام شروع کر دیے کہ میری برتھ ڈے آ رہی ہے، اس کے اوپر آپ لکھ کے دیں، اس طرح سے بہت اچھا لکھتے ہیں. تو وہ پھر اس طرح سے انکریجمنٹ ہوتے ہوتے جو ہے نا تو اب اس خاص طور پہ میں سخن کا بھی جو ہے نا وہ میں کہوں گا کہ کیونکہ نارملی میں جو ہے فیس بک کے اوپر لکھتا تھا، اس طرح سے مشاعرے وغیرہ اٹینڈ کرنا یا اس طرح سے کسی ادبی محفل میں جانا وہ اتنا زیادہ کوئی مواقع بھی نہیں تھے، اور نہ جو ہے میں اس کو اتنا زیادہ لائک کرتا تھا. لیکن خاص طور پہ میں اس کا کریڈٹ آپ کو دوں گا، کیونکہ آپ نے جو ہے مشاعروں میں بلایا، ملاقات ہوئی، اتنے اچھے لوگوں سے سب سے ملاقات ہوئی. عقیل دانش صاحب سے بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملا. پھر مشاعروں سے پھر وہ سلسلہ نکل پڑا کہ مشاعرے جو ہے بزم سخن کے پلیٹ فارم سے ہونا شروع ہو گیا. بہت اچھی بات ہے آپ لوگوں نے کی. اصل میں دیکھیں آج کا ہمارا فارمیٹ تو یہ ہے کہ ہم باتیں تو کریں گے، لیکن ہمارا مین چیز یہ ہے کہ ہم کلام سنیں. اور کلام میں کیونکہ کامران بھائی بھی پہلے آ چکے ہیں، آپ بھی پہلے آ چکے ہیں، ڈاکٹر صاحب آج پہلی دفعہ ہیں، اور ایک ڈاکٹر سے ہم ذرا شاعری کی باتیں پہلے سن لیں تو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ڈاکٹر صاحب کیا سنائیں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں آج 2 غزلیں نظم لے کے آیا ہوں جتنا ٹائم نے اجازت دی انشاءاللہ. تو یہ میری تازہ غزل ہے.
पहले नज़्म सुना दें या गजल सुना दें, जो भी आपने सुनाना हो पहले। चलें गजल सुना। गजल सुनाइए, बिल्कुल तय कीजिए। अर्ज किया है, इरशाद। हुस्न को इश्क से चुरा कर देख, आहा, वाह वाह हुस्न को इश्क से चुरा कर देख, हुस्न को इश्क से चुरा कर देख, आग मिट्टी से तू जला कर देख। हाँ, क्या आग बात। मिट्टी से तू जला कर देख। वाह भैया, बड़ी नई सोच लेकर आए, बहुत नया मिट्टी से ख्याल आग है। जलाने वाली बात, बहुत जबरदस्त। वाह। मौत का हाल जो बता ना सकें, हाँ, मौत का हाल जो बता ना सकें, उन खुदाओं को आजमा कर देख। क्या बात है। वो उनमें से एक ना खुदा आप भी होते हैं, डॉक्टर भी होते डॉक्टर भी थे, बिल्कुल। हैं। जी, फिर पढ़िएगा। मौत का हाल जो बता ना सकें, हाँ, उन खुदाओं को आजमा कर देख। वाह क्या बात है, बहुत खूब। खौफे रुसवाई क्यों तुझे है हंसी, आहा, खौफे रुसवाई रुसवाई क्यों क्यों तुझे है हंसी, पर्दा चेहरे से तू हटा कर देख। आहा, क्या बात है। बहुत फिर से पढ़िए डॉक्टर साहब। वाह वाह, बहुत खूब। खौफे रुसवाई क्यों तुझे है हंसी, हाँ, पर्दा चेहरे से तू हटा कर देख। मिट ही जाएंगे सारे गम तेरे, वाह, वाह मिट ही जाएंगे सारे गम तेरे। मिट ही जाएंगे सारे गम तेरे, मेरी महफिल में यार तू आकर देख। वाह क्या बात है, वाह वाह बहुत खूब। वाह। हॉस्पिटल नहीं बुला रहे, महफिल में बुला रहे हैं। महफिल बज़्म सुखन की महफिल महफिल में बुला रहे हैं, बज़्म सुखन की महफिल में। जी, मिट ही जाएंगे सारे गम तेरे, मेरी महफिल में यार आकर देख। वाह। वैसे हॉस्पिटल में आके गम भी मिटते हैं, हाँ बिल्कुल मिटते हैं जी ना, क्यों नहीं मिटते। इस पे जरा गौर कीजिएगा। जी इरशाद। मेरा पसंदीदा है इस गजल में, जी, वो खफा है मगर खुदा है वो, हाँ क्या बात है। वो खफा है मगर खुदा है है वो, सर को एक बार तू झुका कर दे। क्या बात है, क्या क्या बात है, बात, बहुत बहुत खूब। सुभान अल्लाह, बहुत वाह वाह, बहुत खूब। वो खफा है वाह वाह, मगर खुदा है वो, क्या बात है डॉक्टर सर को एक बार तू झुका कर देख। साहब। वाह इसका मकता है, जी, गर सुकून चाहिए सही तुझे, हाँ, घर सुकून चाहिए सही तुझे। गर सुकून चाहिए सही तुझे, दिल को मस्जिद में तू लगा कर दे। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब, शुक्रिया जबरदस्त। शुक्रिया बहुत शुक्रिया। खूबसूरत पैगाम डॉक्टर साहब ने मतलब इस गजल के अंदर भरपूर पैगामात दिए हैं और एक नई उमंग भी जगाई है कि यानी कि अगर नाउमीदी जो है ना कुफ्र कुफ्र है, है, बिल्कुल। और उसके बजाय अगर हम अल्लाह का दामन थामे तो यकीनन कामयाब होंगे। कामरान भाई आप माशाल्लाह, मैंने सुना तरन्नुम में भी, मैंने सुना क्या बल्कि मैंने तो देखा आपको तरन्नुम से बारहा पढ़ते हैं, तो मैं चाहूंगा आपसे तरन्नुम में कुछ सुना जाए। क्या ख्याल है दोस्तों? बिल्कुल बिल्कुल, इनकी तो माशाल्लाह नात में भी। सोहेल भाई आपकी फरमाइश है, अभी डॉक्टर साहब और उमर ने भी फरमाइश की है, तो अब तो ये मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। नहीं, हमसे मैं- हम तीन ही नहीं कर रहे, हमारी जो फरमाइश पीछे से हमें मिल रही ना फीडबैक फेसबुक के थ्रू और वहां से भी आ रही है कि हम आपसे तरन्नुम से सुने। नहीं, सॉरी, माशाल्लाह, बहुत मैं कोशिश करता हूँ। ये मैंने गजल जो है वो इरशाद। पिछले महीने लिखी थी, जी। पिछले महीने कही थी, और मैंने अभी किसी मुशायरे में खुद जाके इसको नहीं पढ़ा है, तो वाह, मैं तरन्नुम से बिल्कुल कोशिश ताजा ताजा जी गजल है। बिल्कुल ताज़ा है, लेकिन बस मैं कोशिश करता हूँ। जी। और इरशाद, जी जी अच्छा। कब से जाने दिल चुरा के वाह हो गए मुझसे जुदा, वाह, क्या बात है। कब से जाने दिल चुरा के हो गए मुझसे जुदा, सारे रिश्तों को भुला के हो गए मुझसे जुदा, बहुत खूब, बहुत खूब। तुम तो करते थे मोहब्बत मेरे लफ्जों से बहुत, फिर वो कागज क्यों जला के हो गए मुझसे जुदा। बहुत खूब, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। एक मुद्दत रेत का घर, एक मुद्दत रेत का घर, तेज आंधी में रहा, वाह, गम के दीपक क्यों जला के हो गए मुझसे जुदा। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। आज भी मैं सोचता हूँ वाह, क्यों मोहब्बत कम हुई, वाह वाह, क्या बात है। आज भी मैं सोचता हूँ
क्यों मोहब्बत कम हुई, मेहरबां तुम सब भुला के हो गए मुझसे जुदा, हाथ लर्ज़ां नब्ज़ शल थी, वाह, फिर पढ़िए मिसरा, वाह, बहुत खूब, दिल की कैफियत के बस, वाह, हाथ लर्ज़ां नब्ज़ शल थी, वाह, दिल की कैफियत के बस, हाथ अपना जब छुड़ा के हो गए मुझसे जुदा। और मख्तार से था परेशान हाल कामी, तब से गुमसुम ही रहा, था परेशान हाल कामी, तब से गुमसुम ही रहा, दिल किसी से तुम लगा के हो गए मुझसे जुदा। बहुत शुक्रिया। दिल किसी से लगा के हो गए तुम मुझसे जुदा, वाह वाह, ये अलमिया है भाई, ये बड़ा मसला है ये। अच्छा कावी भाई, आपने तो बड़े अच्छे अशार सुनाए, बड़े अच्छे आपकी बात रही। सुना है आजकल बड़े मसरूफ हैं आप, मतलब फेसबुक पे बड़ा, आपको व्हाट्सएप पे टाइम ज्यादा लग रहा है आपका। बस सोहेल भाई यकीन जानिए, बज़्म सुखन ज्वाइन करने से पहले बड़ा वक्त हुआ करता था, बड़ा टाइम था जिंदगी में। अब ये है कि जो है इतना ट्रेनिंग बहुत सख्त है ना, बज़्म सुखन की ट्रेनिंग बहुत सख्त है। इतना इसमें टाइम जो है लगाना पड़ता है, और फिर बहुत मसरूफ हो गया हमें समझने इसके। तो एक बड़ी अच्छी बात है कि जब आदमी काम पे से वापस आता है तो उसको कुछ एक ऐसा लाइफ में हॉबी चाहिए होती है कि जरा सी थकन वगैरह आपकी उतर जाए। तो ये बहुत जरूरी था, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा आया इसको ज्वाइन करके। बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी आपने गज़ल सुनाई। मैं उमर की तरफ आऊंगा। उमर, आप जाहिर है मैं, आप और हम सब जो हैं आज के दौर के बहुत बड़े शायर जॉन एलिया से बड़े मुतासिर हैं हम सब। तो जॉन भाई का एक खुदी का तस्वुर था, एक तो इकबाल की खुदी थी, एक जॉन की खुदी थी। जॉन की खुदी ये थी कि वो आशिकों को उन्होंने बड़ा खुदी का तस्वुर दिया। आशिक जो एक मुज़महिल पज़मुर्दा से फिरते रहते थे, उनको उन्होंने कहा नहीं, स्ट्रांग हो जाओ। वो खुश खराम पाँव के छाले तो गिर जरा, तुझको कहाँ कहाँ ना फिराता रहा हूँ मैं। तो ये जॉन भाई ने जो खुदी का तस्वुर दिया, मुझे आपकी शायरी में भी नजर आया है। तो आप हमें क्या सुनाएंगे? बिल्कुल आपने सही कहा कि जॉन से मैं बहुत ज़्यादा जो है ना इंस्पायर हूँ। जॉन एलिया की शायरी अगर आप देखें तो वो आपको थर्ड डायमेंशन की शायरी नजर आएगी। क्योंकि आप अगर देखते हैं शायरी को हाँ ना, तो वो आपको तज़ब्ज़ब नजर आएगा। और वो जो चीज़ है ना, वो खूबसूरती पैदा करती है और मानी खेज होती है उसकी। आप अगर जॉन का आप सिंपल सा भी कोई जुमला देख लें तो उसकी आप इतनी ज़्यादा तशरीहात कर सकती हैं, किसी आम शेर की मुमकिन नहीं है। बहुत अच्छी बात की आपने। तो इस तरह की मतलब है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मतलब जान का, और जान का जो आपने ये बात की, बिल्कुल जान का जो मकालमाती जो अंदाज है वो निहायत ही खूबसूरत है। आपने ये बात की, इसमें मुझे जॉन का वो शेर याद आ गया जिस पर उन्होंने कहा था, क्या कहा इश्क जावेदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या। अब वो इश्क जावेदानी को ही इतना उन्होंने फैला दिया। जी आप कंटिन्यू कीजिए, ये शेर बीच में आ गया तो मैंने सुना दिया। नहीं वाकई बहुत ही खूबसूरत शेर। तो इस तरह की जो मकालमाती है वो मतलब है, मैं समझता हूँ कि जॉन एलिया का ही ये फन था। कि अभी आप देखें कि जितने भी नए शोरा हैं, कोई ऐसा शायर ऐसा नहीं है कि जिसने जॉन की जमीन इस्तेमाल ना की हो, या कोई ऐसा शायर नहीं है जिसने जॉन के अंदाज के अंदर कहने की कोशिश न की हो। तो कहते हैं ना कि किसी शायर को देखना हो कि वो कितना बड़ा है, तो आप देखें कि उसको लोग कितने फॉलो कर रहे हैं, कितने राइटर उसको जो है ना वो कॉपी कर रहे हैं, उसके स्टाइल को, उसके अंदाज को। सही बात है, बहुत सही बात। तो जान का जो असलूब है वो बिल्कुल मुनफरिद है। अगर आप रवायत में देखें, मतलब जान को लोग रवायत में भी काउंट करते हैं और जिद्दत में भी काउंट करते हैं, दोनों तरफ जो है ना जॉन एलिया काउंट होते हैं। लेकिन आप देखें तो बिल्कुल डिफरेंट एक अंदाज है, बिल्कुल डिफरेंट एक लहजा है। मतलब जॉन को सही इन्होंने अपने अंदर जो ना उतारा हुआ है। जॉन के जितने अंदाज है, जिन्होंने जो जॉन की आपने जो फलसफे की तारीफ की है, माशाल्लाह बहुत। अब आप हमें सुनाइए, क्या सुनाएंगे? सुनाए कुछ। मैं आपको एक कथा और कुछ। जी इरशाद। किसी किसी की कहानी, किसी का ख्वाब हूँ मैं। किसी किसी की कहानी, किसी का ख्वाब हूँ मैं। किसी किताब में भूला हुआ गुलाब। क्या वाह, ये रिवायत और जिद्दत पसंदी के दरमियान की बात। फिर पढ़ो भाई, वाह वाह। किसी किसी की कहानी, किसी का ख्वाब हूँ मैं। वाह,
किसी किताब में भूला हुआ वाह, गुलाब हूँ मैं। वाह वाह कमा तो ली है दुनिया मगर है दिल वीरान। हम्म, कमा तो ली है ये दुनिया मगर है दिल दिल वीरान। वीरान। ये लोग किस लिए कहते हैं कामयाब हूँ मैं। वाह वाह, ये लोग क्या किस लिए बहुत कहते अच्छी हैं बात कही, कामयाब। बहुत अच्छी बात कही, वाह वाह, बहुत अब एक खूब। गजल के कुछ जी अशआर जो है इरशाद ना, इरशाद। ये भी गजल जो है वो जॉन हीरे से इंस्पायर होके। अच्छा, इरशाद, वाह, इरशाद इरशाद। तुम्हें दिल में बसा लूं गर इजाजत हो। आहा, वाह तुम्हें दिल में बसा लूं गर इजाजत हो, मैं कुछ दर्द और कमा लूं गर गर इजाजत इजाजत हो। हो, वाह वाह, मुझे महबूब है तेरा तस्वुर भी। आहा, मुझे महबूब है तेरा तेरा तस्वुर भी। तो मैं फिर जी जला लूं आहा, गर इजाजत हो। वाह, क्या बात जी है, जला वाह लूं, वाह। वाह वाह, बहुत खूब, बड़ी अच्छी बात कही, वाह। तुम्हारे खालो खत में खो गया था मैं। आहा, तुम्हारे खालो खालो खत खत में खो गया था मैं। अब अपनी जान छुड़ा लूं गर इजाजत हो। वाह वाह वाह, क्या बात है। थोड़ी सी शौकी भी है। तुम्हें अपनी अना बेहद पसंद है तो। हम्म, तुम्हें अपनी अना बेहद बेहद पसंद है तो। मैं अपना कद घटा लूं वाह गर वाह इजाजत हो। वाह वाह वाह, फिर फिर पढ़ो से भाई, बड़ी वाह फिर से बड़ी बात है। वाह वाह, बहुत तुम्हें अपनी अना बेहद पसंद है तो। आहा, मैं अपना कद घटा लूं गर गर इजाजत इजाजत हो। हो, वाह। तुम्हारे साथ की ख्वाहिश में जीता हूँ। हम्म, तुम्हारे साथ की ख्वाहिश में जीता हूँ। जरा नजरें मिला लूं वाह गर इजाजत हो। वाह वाह, बहुत खूब, वाह। बहुत कुछ है जो कहना चाहता हूँ मैं। हम्म, बहुत कुछ है जो कहना चाहता हूँ मैं हाले दिल सुना लूं गर गर इजाजत इजाजत हो, हो। वाह वाह, बहुत खूब। उमर गुजरी उमर सजदे में थी उनके। आहा, उमर गुजरी उमर सजदे में थी उनके। आहा, मुसल्ला अब उठा लूं गर गर इजाजत इजाजत हो, हो। वाह वाह, तुम्हें दिल में बसा लूं गर इजाजत हो, वाह वाह वाह। वाह, अब वाह, देखिए, वाह, ये बहुत था एक रंग जो जो उन्होंने गर इजाजत हो कहकर, हाँ जी। मतलब वो जॉन के खुदी के तस्वुर को थोड़ा सा पसे-पुश डाला है, लेकिन बाकी जो मिसरे थे उसमें उन्होंने भरपूर अंदाज में तंज किया है। और तंज जो था वो जॉन की शायरी का खासा था। जिस अंदाज में वो बात करते थे ना कि वो जो मैंने अभी जो शेर पढ़ा था, खुशखराम पाँव के छाले तो गेंदरा, उसी के मुख्तलिफ तो शेर थे ना जॉन का अंदाज कि यही। शायद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूँ मैं। क्या बात। मिसाक की मिसाक की थी ना जरा, वो बड़ा अलग जैसे माहौल आप था। बात कर रहे हो। बिल्कुल वैसा था, बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा, जॉन आपने ये गौर किया जो हमारे उमर भाई जी। हैं, मुझे लगता है कि जॉन एलिया का इनसे बड़ा फैन जो है वो दुनिया में अब कोई है नहीं। जी सारी इनके पास जो इनकी किताबें मौजूद हैं और इतना हम लोग को भी भेजते रहते हैं। हम लोग इनकी वजह से जो है हम भी जॉन एलिया का कलाम जो है हमें गर मुस्तकिल मिलता रहता इजाजत है। हो वाली जो बात इन्होंने कही है, इस पर मुझे भी 3 शेर याद आ गए। गर इजाजत हो इरशाद, कि मैं सुना इरशाद, दूं। इरशाद। कि गो मामला है उससे अगयार की तरह, गो मामला है उससे अगयार की तरह, धोखा वो दे रहा है हमें यार की यार, तरह। वाह क्या वाह, बात है। वाह, वाह, वो वाह, मामला वाह, है उससे अगयार की तरह, धोखा वो दे रहा है हमें यार यार की की तरह, और दिल सी इजाफी चीज का आखिर करेंगे क्या। डॉक्टर साहब आप बताइए, क्या करेंगे? दिल सी इजाफी चीज का आखिर करेंगे क्या, सीने में चुभ रहा है किसी खार की तरह, वाह 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 वाह। जबरदस्त। दिल सी इजाफी चीज का आखिर करेंगे क्या, सीने में चुभ रहा है किसी खार की तरह। और शेर देखिएगा कि इस बार शाम वस्ल वो आ ही जाए शायद, इस बार शाम वस्ल वो आ ही जाए शायद, वादा तो कर रहा है हर बार की हर बार की तरह, तरह, वाह वाह क्या बात वाह, है। वाह। इस बार शाम वस्ल वो आ ही जाए शायद, शायद वादा तो कर रहा है हर बार की हर बार की तरह, तरह। बहुत खूब। बहुत गो मामला है उससे अगयार की तरह, धोखा वो दे रहा है हमें यार की तरह। तो दोस्तों, ये महफिल चल रही है, इसी तरह इसका सिलसिला चल रहा है और यकीनी तौर पे चलता रहेगा। लेकिन नाज़रीन, हमें एक छोटे से ब्रेक पे जाना है इंशाल्लाह, और उसके बाद हमारे यहाँ कॉल्स का सिलसिला आपको पता है 0207638767 नंबर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ आज के अहद के नौजवान शोरा मौजूद हैं, यकीनी तौर पे कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। आदाब अर्ज़ है।
اب دیکھیے اسلام چینل اور اسلام چینل اردو کو اسکائی پلیٹ فارم کے ساتھ ساتھ ورجن میڈیا چینل 838 اور چینل 839 پر۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج بھی لوگ پینے کے لیے گندے تالابوں اور دریاؤں کا پانی استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کئی خطرناک بیماریاں جنم لیتی ہیں؟ ہمارا عزم ہے کہ لوگوں تک صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ آپ صرف 150 پاؤنڈ کی مدد سے ایک فیملی کو صاف پانی مہیا کر سکتے ہیں۔ اس کار خیر کو اپنا عزم بنائیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کال 0203 667 5500۔ ماں بننا دنیا کی ہر عورت کے لیے اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ مسلم چیریٹی میٹرنیٹی ہاسپٹلز کو 150 پاؤنڈ ڈونیٹ کیجیے اور پیدائش کے وقت ماں اور بچے کی صحت کو یقینی بنانے میں ہماری مدد کیجیے۔ ابھی کال کیجیے 0207 100 4930 یا وزٹ کیجیے muslimcharity.org.uk۔ حج اور عمرہ سروس اور فضائی سفر میں ایک معتبر نام سام ٹریول اینڈ ٹورز 40 سال سے زائد عرصے سے آپ کی خدمت میں پیش سیر و تفریح، ویزا سروس، ہوٹل بکنگز اور دوسری سفری سہولیات کے علاوہ سام ٹریولز کے ذریعے حج اور عمرہ کے لیے بہترین سروس حاصل کریں۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور دنیا بھر کی سستی ترین فلائٹس کے لیے ابھی کال کیجیے 02084788 قانونی مشکلات زندگی کو عجیب بنا دیتے ہیں، مگر پریشان ہونے سے پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ خان سولیسٹرز کی ایکسپرٹ ٹیم ہر طرح کے قانونی مسئلے میں آپ کی مدد کر کے آپ کو ذہنی سکون دلاتے ہیں۔ فیملی لا، امپلائمنٹ لا، سول لٹیگیشن، کرائم، ٹریفک اور امیگریشن کے یہ ماہر ہیں۔ ہر طرح کے قانونی مسئلے میں خان سولیسٹر سے فوراً رابطہ کریں۔ اعتماد کا نشان، خان سولیسٹرز، 165 لی اسٹریٹ، الفرڈ۔ موت برحق ہے۔ اگر آپ اپنی فیملی اور پیاروں کو مستقبل میں پریشانی سے بچانا چاہتے ہیں تو تدفین کی پلاننگ قبل از وقت کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس سے آپ اور آپ کے چاہنے والے غیر ضروری بوجھ اور پریشانی سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اٹرنل گارڈنز پیش کرتا ہے تدفین کے منفرد پلانز جو اسلامک ہیں اور ہر کسی کی دسترس میں بھی۔ جلدی کیجیے، کہیں بہت دیر نہ ہو جائے۔ ابھی کال کیجیے یا ہمارے دفتر تشریف لائیے۔ ایک اندازے کے مطابق روزانہ 5000 سے زائد بچے یتیم ہو رہے ہیں اور یہ تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ UK اسلامک مشن اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ یتیم بچوں کو بہترین ضروریات زندگی فراہم کی جائے تاکہ وہ خود کو معاشرے سے الگ محسوس نہ کریں۔ تاہم اب بھی ہزاروں بچے آپ کی مدد کی منتظر ہیں۔ ہر ماہ صرف 30 پاؤنڈ سے آپ ایک یتیم بچے کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ غزہ کے یہ معصوم اور خوبصورت بچے اپنے والد کی شفقت اور محبت سے محروم ہو چکے ہیں۔ جنگ سے متاثرہ یہ بچے بیماریوں اور ذہنی دباؤ کا بھی شکار ہیں۔ پیما پیلسٹائن نے ان یتیم بچوں کی دیکھ بھال اور انہیں صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اورفنز ہیلتھ کیئر پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ صرف 50 پاؤنڈ ماہانہ سے آپ بھی اس نیک کام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ عطیات کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے۔ دوست کون ہوتا ہے؟ دوست وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ آپ کا ساتھ چاہتا ہے۔ شوکت خانم ہسپتال لاہور اور پشاور میں اویس اور اساور کی طرح بہت سے دوست اور کینسر کے مستحق مریض ایک دوسرے کی یاد نہیں ساتھ چاہتے ہیں۔ اپنی زکوٰۃ شوکت خانم ہسپتال کو دیں تاکہ زندہ رہے یہ دوستی اور دوست بھی۔ حج کرنا ہو یا عمرہ تو محفوظ اور بہترین سفر کے لیے رابطہ کرے الامانہ حج و عمرہ لمیٹڈ سے، جو نہ صرف برطانیہ کے لائسنس ہولڈر اور ایٹول پروٹیکٹڈ ہے بلکہ سعودی عرب کی وزارت حج سے بھی منظور شدہ ہے۔ حج و عمرہ کے ڈیلکس و سٹینڈرڈ پیکیجز کے ساتھ ساتھ مسجد الاقصی کے بابرکت آرام دہ و محفوظ سفر کے لیے ایک ہی نام، الامانہ حج و عمرہ لمیٹڈ۔
بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا۔ ہمارے درمیان آج کے بزم سخن کے نوجوان شعراء موجود ہیں اور ان کا کلام بھی ہم سن رہے ہیں، ان سے گفتگو بھی کر رہے ہیں، ان کے تجربات سے بھی استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور ایک ہم پیغام بھی دے رہے ہیں۔ اور جو نئے شعراء موجود ہیں جو کہیں بھی کسی بھی زمین میں کسی بھی صنف میں لکھ رہے ہیں، وہ اگر سامنے آنا چاہیں تو بزم سخن کا پلیٹ فارم ان کے لیے کھلا ہے، وہ آئیں، جو کچھ بھی لکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ ایسے لوگوں کی ٹیم موجود ہے جو آپ کی بلا عوض خدمت بھی کریں گے، آپ کی اصلاح بھی کریں گے، آپ کو سمجھائیں گے بھی اور یقینی طور پہ سراہیں گے۔ اصل چیز تھی سراہنا، وہ سراہنے کا غم ہم نے بہت سہا ہے۔ اس کے بعد ہی کوشش کی کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں کسی کو یہ پریشانی نہ ہو کہ یار بس میرے غزلوں کی تعریف تو کرتے نہیں ہیں سوائے تنقید کرنے کے۔ تو یہ ایک کوشش ہے اور آپ سب ہمارا ساتھ دیں اس میں، تاکہ نئے آنے والوں کو برطانیہ میں خاص کر ہم اجاگر کر سکیں۔ تو میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود تھے، وقفے میں بھی ہم گفتگو کر رہے تھے، مختلف ہماری باتیں ہو رہی تھی، کامی بھائی نے بھی ایک بات کہی تھی اور میرا بھی وہی خیال تھا۔ کیا کہہ رہے تھے کامی بھائی آپ ان کے بارے میں، ڈاکٹر صاحب کے بارے میں؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب کی ابھی جو انہوں نے غزل سنائی جی، تو مجھے کچھ یوں لگا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ جسمانی علاج تو کرتے ہی ہیں، لیکن وہ ان کی شاعری کی وجہ سے ایک روحانی علاج بھی آپ کو میسر آ جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے بڑی اچھی انہوں نے غزل سنائی اور ہمیں امید ہے کہ ہم مزید اچھی ان کی ایک آدھ غزل اور سنیں گے بالکل۔ یہ جسمانی، روحانی اور انسانی سارے علاج کر رہے ہیں ماشاءاللہ لوگوں کو۔ اس حوالے سے دیکھیں نا، ایک بندہ اگر خوشیاں بانٹتا ہے، اور دونوں طریقے ہیں نا، وہ شعر کہہ کے بھی بانٹ رہا ہے، نشتر زنی کر کے بھی بانٹ رہا ہے، بھائی نشتر لگائیں گے تو لوگوں کا علاج ہوگا۔ تو صاحب کیا کہیں گے آپ، کیا سنانا چاہیں گے ہمیں؟ شکریہ آپ کا۔ جس طرح میں نے کہا نا ڈاکٹر اقبال سے متاثر ہوں، ان کو پڑھتا ہوں تو اس کا ان کا کچھ رنگ میرے شعروں میں تھوڑا سا نظر۔ لیکن اب چونکہ یہ نوجوانوں کی محفل ہے، اس کو اتنا بھی روحانیت کی طرف نہ لے جائیں، تھوڑا سا جوانوں کا ٹچ دینے کی کوشش کروں گا اب، کہ آپ کو تھوڑا سا وہ جوانی کے شعر لکھے ہوئے اور جناب اس میں لے گئے اور بارش کا ذکر روحانیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں جی، لے کے جائیے بالکل۔ پہلے غزل پھر اس کے بعد ایک نظر۔ ارشاد۔ یوں دھیرے سے آنا آپ کا، واہ واہ، یوں دھیرے سے آنا آپ کا، پھر پلٹ کر جانا آپ کا، واہ، یوں دھیرے سے آنا آپ کا، پھر پلٹ کر جانا آپ کا، میں کیسے بھول جاؤں زیر لب مسکرانا آپ کا، میں کیسے بھول جاؤں، تصور کرنے دیں ہمیں، چلیے آپ پڑھتے رہیے، تصور کر رہے ہیں۔ میں کیسے بھول جاؤں زیر لب مسکرانا آپ کا، کوئی بہانہ کر کے وہ روٹھ جانا آپ کا، واہ، کوئی بہانہ کر کے وہ روٹھ جانا آپ کا، مجھے اب بھی یاد ہے یوں زلف کو لہرانا آپ کا، کیا بات ہے، واہ واہ، مجھے اب بھی یاد ہے وہ زلف کو لہرانا آپ کا، مجھے گھر جانا ہے اسی بات کو دہرانا آپ کا، واہ، مجھے گھر جانا ہے اسی بات کو دہرانا آپ کا، سب جھوم رہے ہیں سعید، سب جھوم رہے ہیں سعید، لگا ہے درست نشانہ آپ کا، بہت خوب، بہت خوب، تھوڑا سا وہ ذرا نہیں، بہت اچھا آپ نے ایک ماحول بنایا، اور ایک تصوراتی غزل کا کمال یہی ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے نا انسان مختلف اشکال اور تصویریں پیش کرتا ہے اور ذہن میں اپنے ذہن میں اپنے خاکے بنتے ہیں۔ شکریہ شکریہ اب شکریہ۔ نظم سنائیں گے آپ نے؟ یہ آزاد نظم لکھی تھی جی ارشاد۔ کئی سال پہلے۔ یہ جس طرح مونسون پاکستان میں بھی چل رہا ہے، بارشوں کا موسم ہے، تو وہ بارش بچپن کی اور اس عمر کی بارش کے بھی کیا مزے ہوتے تھے، نہانا اس میں، اور تو بارش کا مزہ ہی الگ ہے، مزہ ہی الگ ہے۔ تو اس لکھی تھی، ذرا آزاد نظم ہے، سنیے گا۔ بادل ہیں بارش بھی ہوگی، واہ، میں نے کہا تھا تم نے سنا تھا، واہ کیا بات ہے، بادل ہیں بارش بھی ہوگی، میں نے کہا تھا تم نے سنا تھا، پگڈنڈی پہ ہلکی بارش تھی، گلوں پہ گویا شبنم تھی، پگڈنڈی پہ ہلکی بارش تھی، گلوں پہ گویا شبنم تھی، پھر فلک پہ 7 رنگوں کی مالا تھی، کیا بات، پھر فلک پہ 7 رنگوں کی مالا تھی، پر تیری نظر سے بالا تھی، واہ، تیری نظر سے بالا تھی، پھر فلک پہ 7 رنگوں کی مالا تھی، پر تیری نظر سے بالا تھی، میں نے تیرا ہاتھ پکڑ کے آگے ہو کے ذرا سکڑ کے، تیرے نام کیے تھے 7 رنگ، اچھا واہ، تیرے نام کیے تھے 7 رنگ، ہمیشہ رہیں گے تیرے سنگ، تو نے کہا تھا میں نے سنا تھا، بادل ہیں بارش بھی ہوگی، میں نے کہا تھا
तुम ने सुना था। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या बहुत कहना है? खूबसूरत, जबरदस्त, माशाल्लाह, एक समा बना बड़ा दी। खूबसूरत समा बांधा है आपने। शुक्रिया, और ये शुक्रिया। आजाद नज़्म का बहुत अच्छा है। देखिए, आजाद नज़्म में भी एक आहंग होता है, ऐसा नहीं है, एक वजन होता है, एक बहर होती है उसके अंदर, और ये बड़ा खूबसूरत निभाया है इन्होंने। बाज़ लोग तो सिर्फ नसरी नज़्म की तरफ आ गए ना, जो बिल्कुल ही नसर हो गई, लेकिन बहरहाल बड़ा अच्छा कमाल था इनका। उमर, मैं चाहूंगा तुम, क्योंकि बहुत अरसे से, मैं जैसे तुमने बताया कि क्लास 6 से तुम शेर कह रहे हो और तुमने काफी उसमें काम किया है, तो मुतासिर तो बहरहाल जॉन इलियस हो, लेकिन कोई उस्ताद वगैरह भी कोई ऐसा हुआ किसी से कलाम के हवाले से? यहाँ तो चले बज़्म सुखन में तो कुछ लोग मिलते ही हैं, लेकिन कोई आपको बचपन से, अगर आप 6 साल की उम्र, 6 क्लास 6 से कह रहे हैं, थोड़ी सी बदकिस्मती मेरी रही है कि उस्ताद मुझे उस वक्त मैसर नहीं आया, तो फिर वो मैं 6 के बाद मैंने छोड़ दी। फिर जो है ना, अभी आपको जिस तरह बताया 3 साल पहले दोबारा सिलसिला जुड़ा, तो उसमें कुछ दोस्त हैं, जिस तरह इंडिया से हमारे एक बाबर इमाम साहब उस्ताद का दर्जा रखते हैं, हमारे बड़े अजीज दोस्त हैं। जी जी। तो वो हमें जो है ना, वो सिखाते भी रहे हैं जहाँ पे गलतियाँ हो, लेकिन उनकी खूबसूरती जो मुझे लगी कि मतलब जो कि वो इनकरेज करते हैं, आपको मोटिवेट करते रहे। शुरू में मतलब है गलत भी लिखते रहे, कई जगह पे काफ़ी गलत भी होते थे, तो ये एक डिस्करेजमेंट वगैरह नहीं करते थे। मतलब वो अब उनकी मोटिवेशन का ये मतलब है, मतलब हिसाब है कि अब जो है ना, वो सारी चीज़ें मतलब बेहतर हो गई हैं, बेहतरी की तरफ जा रही हैं, और बहुत कुछ जो है ना, वो इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा आई है। हाँ, नहीं देखिए, उस्ताद जो की भी होते हैं वो अफादियत का कोई एक इनकार बिल्कुल नहीं एक निखार लाते हैं, और ये जरूरी है। हम लोग हमें ये बहुत जरूरी, हमने ये तरबियत दी भी है बज़्म सुखन में सबको, मैं भी और आप सब उसमें है कि हमें नाज़रीन ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं तो अपने किसी सीनियर को, किसी साथी को दिखा दें। कभी कभी